الزامات بھی لگائے، اخباروں میں بھی دیا. جو لوگ نیب کے کیس جن پر بنتے ہیں ان کی تمام زندگی مفلوج ہو جاتی ہے. 3 سال سے جو بھی اس کیس میں ہے اور دیگر نیب کے کیسوں میں تمام کی زندگی مفلوج ہے. اس کا جواب نیب کے پاس ہے. کیا نیب یہ لوگوں کو یہ ان کے زندگی کے سال واپس دے سکتا ہے؟ جو لوگ جیلوں میں گئے، جو کاروبار نہ کر سکے، نوکری نہ کر سکے. یہ بڑے گہرے سوال ہیں. سابقہ چیئرمین نیب تو یہاں سے فارغ ہو کر 6 مہینے ڈیلی ویجز میں کام کرتے رہے. اس کے بعد یہاں سے فارغ ہوئے اور جا کر اب مسنگ پرسن ڈھونڈ رہے ہیں. تو جو انہوں نے حال نیب کا کیا ہے یہی مسنگ پرسن کا بھی کریں گے. اور آج تک پاکستان کے عوام کو جاوید اقبال صاحب یہ بتانے سے قاصر ہیں، جو خود لوگوں کا احتساب کرتے رہے کہ ان کے اپنے اثاثے کیا ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو اس ملک کے لیے ضروری ہیں کہ وہ لوگ جو دوسروں کو جیلوں میں ڈالتے رہے بغیر الزامات کے، آج وہ یہ بتائیں کہ ان کے اپنے اثاثے کیا ہیں، ان کی جو ذریعہ آمدن ہے وہ کیا ہے. آج ملک کا بدترین ادارہ، سب سے کرپٹ ادارہ نیب ہے. سپریم کورٹ آرڈر پاس کر چکا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے. اور یہ واضح حقیقت ہے کہ جب تک یہ ادارہ رہے گا ملک نہیں چلے گا. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس ادارے کو ریپیل کیا جائے، ختم کیا جائے، کیونکہ اگر یہ ادارہ رہے گا تو پاکستان کا نظام نہیں چلے گا. سپریم کورٹ بھی کئی ہفتے سے اس معاملے کو دیکھ رہا ہے کہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں کیا ان کی وجوہات کیا ہیں، وہ گہری تفصیل میں جا رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ نیب نے 23 سال میں کیا ہے. وہ ادارہ جو سیاستدانوں کے لیے احتساب کے لیے بنا تھا، کیا وہ سیاستدانوں کا احتساب کر سکا یا نہیں؟ کیا وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوا یا نہیں؟ اس نے لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر ڈالا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو انصاف کا نظام جن کا تقاضا کرتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو آج خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس ادارے کو ختم کر دیا جائے. نیب کی آرڈیننس کو ریپیل کریں. اس کی بنیاد ایک آمر نے ڈالی تھی اپنے مقاصد کے لیے، اور وہ مقصد جمہوری نہیں تھے. وہ مقصد جمہوریت کو کنٹرول کرنے کے تھے، وہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے تھے، وہ ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے تھے. اس لیے آج اگر سپریم کورٹ نے ملک کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس ادارے کو ختم کر دیا جائے. ورنہ اگر حکومتیں یہ کرتی ہیں تو ان پر الزام لگتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. مسلم لیگ نون اپنے آپ کو نہیں بچانا چاہتی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے کیس رہنے دے تاکہ ملک ہمارا چل سکے. جناب الیکشن ہوئے، ضمنی الیکشن ہوئے تو عمران خان نے 2 کے علاوہ باقی تمام سیٹیں جیتی. مسلم لیگ نون کو پنجاب اسمبلی کی 1 سیٹ ملی. آپ کا کہنا تھا کہ اس سیٹ کے جیتنے کا کریڈٹ رانا تنویر کو ہے، تو ہارنے کا کریڈٹ آپ لوگ کس کو دیں گے؟ ہارنے کا کریڈٹ نہیں ہوتا یار، جیتنے کا کریڈٹ ہوتا ہے. اب وہ تو اپنی جگہ میں الیکشن ہے نا. اب رانا اپنا خواجہ نوید صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا. تو اگر کوئی ووٹ ہے آپ کے پاس تو ان کے لیے. آپ لوگوں کا مسلسل مطالبہ رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں توشہ ریفرنس ہے، فلاں ریفرنس، اس کے فیصلے کیے جائیں تو ممکن ہے وہ نائل ہو جائے یا نہ بھی ہو. عدالتیں بھی ہیں ان کی، عدالتوں کے ہیں. مگر یہ بتائیں کیا لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آپ عمران خان کو نائل قرار دے کر سیاست سے باہر کرنا چاہتے ہیں؟ سیاست میں مقابلہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ سینٹرل پنجاب سے تو ہمیں نون سیاست سے نااہل کون ہوا ہے؟ اس کا نام ذرا بتا دیں. اس کا نام نواز شریف ہے. اور میں صرف یہ کہتا ہوں ہم کسی کو نااہلیت نہیں دیکھنا چاہتے. سیاست کا مقابلہ میدان میں ہونا چاہیے، عوام کے فیصلوں کے مطابق ہونا چاہیے. الیکشن چوری نہیں ہونے چاہیے. لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو نظام ایک آدمی کے لیے دوسرے کے لیے بھی وہی ہوگا، تیسرے کے لیے وہی ہوگا، چوتھے کے لیے وہی ہوگا. اگر آپ اپنے بیٹے کی کمپنی سے پیسے جو فیس ہوتی ہے ڈائریکٹر فیس نہ لینے پر کسی کو تاحیات نااہل کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ کر سکتا ہے، تو پھر وہ شخص جس نے اربوں روپیہ لوٹا ہو، اس
उसका बाहर से पैसे आए हों, अरबों रुपए आए हों, हिसाब ना दे सके तो उसका फिर फैसला क्या होगा, ये मेरा सवाल है। सही बताइए कि फवाद चौधरी ने कल भी बोला है कि मुज़ाकरात बैकडोर चल रहे हैं, अगर इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है तो समझे मुज़ाकरात कामयाब हो गए, और अगर लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट हुई तो समझे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, तो क्या PMLN किसी मुज़ाकरात का हिस्सा है? बैक डोर जो होता है वो हमेशा मुल्क की नाकामी का सबब बनता है, बैक डोर से बचे। अरे शाह साहब, महंगाई से आवाम तंग है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वज़ीर आला पंजाब ने एक एलिगेशन लगाया, उन्होंने कहा पंजाब में जो रोटी महंगी हुई है उसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। सिंध में दूध 200 रुपये किलो हो गया, और दूध महंगा करने वाले शाकिर गुज्जर को सिंध हुकूमत, जो कि आपकी कोलिशन पार्टनर है, उसने जब उसने 180 रुपये था तो उस वक्त ऐलान किया कि 200 करेंगे, उन्होंने उसको अवार्ड दिया। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी इसके जिम्मेदार 2018 के इलेक्शन की चोरी है, जिसने ऐसे लोग ऐवानों में भेजे हैं, ऐसी हुकूमतें बनी हैं, और ये सिर्फ 2018 के इलेक्शन नहीं है, जब से इलेक्शन का निज़ाम हुआ है हमने इसको एक मजाक बना लिया है। नुमाइंदा लोग ऐवानों में आते हैं, अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें नहीं बनती, और ये सब मामलात वहाँ से हैं। सर वो एक तकर्री है जिसका इंतज़ार सबको है, आप नाम ना बताएं मगर ये तो बता दें वो उसका ऐलान कब होगा, कब वो नाम अनाउंस किया जाएगा, जिसके बाद गैर यकीनी कौन सी तकर्री की बात करते हैं? नए आर्मी चीफ की तकर्री सर, सीधी सी बात है, वो बता दें। नहीं, नए आर्मी चीफ की तकर्री जो है, जो मौजूदा चीफ है उन्होंने खुद कह दिया है कि मैं किसी एक्सटेंशन का मुतलाशी नहीं हूँ, और मैं 29 को मई नवंबर को रिटायर हो जाऊँगा। ये एक बहुत अच्छी रवायत है कि उन्होंने पहले ही फैसला कर दिया है, और चूँकि कानून जो है उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है एक्सटेंशन की, तो अब 29 से पहले इंशाल्लाह आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। जो सीनियर जनरल्स हैं उनमें से एक होगा। यही निज़ाम है, लेकिन हमारे मुल्क की कमज़ोरी इसी बात से नज़र आती है, हमारे निज़ाम की, कि आज पूरा मुल्क, जो आप भी ये सवाल करते हैं, लोग भी ये सवाल करते हैं, ये एक रूटीन की अपॉइंटमेंट है जो हर 3 साल बाद होती है, होनी चाहिए, और मामला आगे चलना चाहिए। लेकिन ये हमारी सियासत का महवर, ये अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। यही खराबी की अक्कासी करता है कि हमारे मुल्क के निज़ाम में खराबी क्या है। शाह साहब, मुल्क भर में गैस की कमी बढ़ती जा रही है, सर्दियाँ आ रही हैं, सुई सदन गैस कंपनी ने और सुई नादरन कंपनी ने नया शेड्यूल भी जारी कर दिया, तो आप लोग कोई इस पे कर रहे हैं कोई बेहतरी, कोई LNG वगैरह जो भी सिलसिला? LNG जब लेने का वक्त था तो हमने ली नहीं, जिन्होंने ली उनको आपने जेलों में डाला, अब आप भुगत रहे हैं। इस वक्त जो LNG का शिप, जो हमारे ज़माने का शिप है, जो 8 आते हैं हर महीने, उसकी कीमत है $3.5 करोड़। जो मार्केट से आता है उसकी कीमत है $14 करोड़। ये आप खुद हिसाब लगा लें कि हर महीने $80 करोड़ का फ़र्क है, ये साल का $10 अरब का फ़र्क है। तो मैं नायब से पूछूंगा कि आप जवाब दें, जो हमसे ये पूछते थे कि आपने महंगी LNG खरीद ली है। तो मेरा चेयरमैन नायब से सवाल है, साबका से, कि अब आप जवाब दें नज़र आकर। मैं तो जवाब 4 साल से दे रहा हूँ। चेयरमैन नायब में कोई शर्म और हया है तो अगर ये अवाम के सामने, टीवी कैमरों के सामने बात करे कि जो उसने तफ्तीशें की, जो उसने इल्ज़ामात लगाए, जो हद तक की, उसका जवाब कौन देगा? ये इंसाफ के तकाजे होते हैं। जो आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, उसको कानून और इंसाफ का ना पता हो, उससे फिर तारीख भी सवाल करेगी और लोग भी सवाल करेंगे। ये बता दें कि जो असेंबली है मौजूदा, इसकी एक्सटेंशन में कोई गुंजाइश कानून या आइन में मौजूद है? आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होंगे? मुकर्रर वक्त ये अपना टर्म पूरी करेगी, उसके 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। आइन को पढ़ लिया करें ना। हमारे मुल्क में आइन बदकिस्मती से जज पढ़ते हैं, ना कानूनदान पढ़ते हैं, ना आप जर्नलिस्ट पढ़ते हैं, तो फिर YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।